नमस्कार दर्शक बंधु मु सर्वप्रथमे साई सत्य न्यूज चैनल को स्वागत करुच्ची मो मनोज। साई सत्य न्यूज हूँ सत्यर परिभाषा न्यायर स्वर जे मोर हूँ गोटे अभियोग मो पाखक आसी से अभियोग हूँ नुआपड़ा जिला खरियार ब्लॉक खासबाहाल ग्राम पंचायतर बांकपुर ग्रामर जड़े व्यक्ति गोटे सांघातिक अभियोग आनी साइबर क्राइम उपरे से विषय में मुझे पाखे आलोचना पर्यालोचना करुँच आपण मैंने शुणु जे आमर यहाँ आसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आमर भुवनेश्वर कार्यालय बुलू बेहेरा नामक जड़े व्यक्ति को नाम साइबर ठकई एवं चंचकता करी जड़े व्यक्ति साइबर क्राइम करी उक्त व्यक्तिर नाम रे एचडीएफसी बैंक एवं बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक ये दुईटी बैंक रे खाता खोला जाइछि। मु कहूनी आज्ञा ए कहूची इनकम टैक्स ऑफ डिपार्टमेंट कार्यालय नोटिस रु स्पष्ट प्रमाणित एतरे उल्लेख अछि जे बैंक ऑफ बड़ौदा एवं एचडीएफसी बैंक ये दुईटी बैंक रे कोटी कोटी टंका ट्रांजैक्शन करा जाइछि। बुलू बेहेरा नामक जड़े व्यक्ति ना रे खाता खोला जाई करेंट अकाउंट खोला जाई कोटी कोटी ट्रांजैक्शन करा जाइछि। जे गोटे पटे देखिबा गले बुलू बेहेरा होउछि जड़े दिन मजुरिया एवं बेळाय खाइले से बेळाय उपवास रहे गोटे गरीब दिन मजुरिया बोली से निजे अभियोग मध्य हमको करिसंती एवं इनकम टैक्स रे ए जो नोटिस आउछि तमे टैक्स पे करंतु तार ये जो शो को नोटिस सब होची ये विषय मतामत दियंतु। बुलू बेहेरा ये विषय किसी मतामत न देई याकू देखी पढ़ी जानी से निजे जड़े गरीब अभावी लोक से देखी भयभीत अवस्था चिंताग्रस्त हो पड़ी से कौन करी कौन चिंता करुच्ची शेष से कहूँ मु आत्महत्या को बेले बेले कहूँ मु विष खाई मरीजी आत्महत्या करदेवी से अभियोग आमको से देउछि। एवं मदन मोहन जेना जड़े व्यक्ति आपण मैंने भल भाव में नजर पकांतु ये व्यक्ति होउछंती जड़े मदन मोहन जेना आग ठिकाना होउछि केन्द्रापड़ा जिला पटामुंडई ब्लॉक मुळुगाई ग्रामर ए व्यक्ति जन कहउछंती ए व्यक्ति ऊपर आपण भल भाव में नजर पकांतु ये व्यक्ति जनक किभଳି भाव में चंचकता करी साइबर क्राइम करी जालियाती करी ये बुलू बेहेरा नुआपड़ा जिला रे पिला नारे किभଳି भाव में से दुईटी बैंक रे करेंट अकाउंट खोली ताकू नेइकरी एचडीएफसी बैंक एवं बैंक ऑफ बड़ौदा लखनऊ रे जाई खोली पिलार अभियोग एवं इनकम टैक्स एरा तो बैंक को एड्रेस मेंशन करिने किंतु अभियोगकारी अभियोग रु मु कहूची एवं स्टेटमेंट इनकम टैक्स रिपोर्ट रु जहा स्पष्ट उल्लेख अछि मु सेतु कहूची जे एतरो जो कोटी कोटी टका ट्रांजैक्शन ये लोक चंचकता करछि बोली अभियोग होइछि हम पाखरे केमिति होइछि आम अनुमान करुचे जे एथुरु अभियोगकारी अभियोग होउछि जे सी गोटे गरीब दिन मजुरिया व्यक्ति से निजे मते अभियोग करछन्ती से कहउछन्ती जे मु बेले खाइले बेले उपवास रही चलुछि जे मो पे इनकम सोर्स निहाती दरकार से इनकम सोर्स रे काम करबा पई तांकर जने सांग के चिन्हा हे परच हितिले से लोक को द्वारा दे मदन मोहन जेना को जाई से चिन्हा परच हितिले मदन मोहन जेना कहले तमे चलो मो साथ लखनऊ को तुम आधार कार्ड पैन कार्ड बैंक पासबुक पासपोर्ट एवं तुम चाकरी करने तुम क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं आसतु मो साथ चलतु मो पाखे रे एवं सब तुम सब सीटी चाकरी करेबी 1,07,000 टंका चाकरी करदेवा ना ये व्यक्ति जन को आप नजर पकातु ये हूँ मदन मोहन जेना ये मदन मोहन जेना कौन कहते आज्ञा जे 1,07,000 टंका नहीं अभियोगकारी अभियोग अनुଯାयी कहूँ मु जे अभियोगकारी पाखे तो प्रमाण पत्र ना से 2020-21 मसीहार कथा जे बैंक स्टेटमेंट जदि तदंत कर जना पड़ो जे तदंत रिपोर्ट हेले जे से ट्रांजैक्शन हेछि बोली फोन पे माध्यम रे से अभियोग दउछथि निजे बुलू बेहेरा जे 1,07,000 टंका चाकरी कर देबार नै अन्य लोकर अकाउंट फोन पे रे मध्य जो नंबर रे कराई से फोन पे नंबर मध्य हमकु अभियोग दैछथि बुलू बेहेरा
से फोन पे मध्य करिसंती निज अभियोग दउछंती कहउछंती जे बैंक स्टेटमेंट माइले भी रिपोर्ट बाहरिबो जे मो पाखरे वर्तमान डेट रे नाही जे प्रमाणटा किंतु बैंक स्टेटमेंट मारिले निश्चित प्रमाण हबो जे मदन मोहन को निर्देश क्रमे से जो व्यक्ति जनकर अन्य व्यक्ति जन को कहिसंती जो फोन पे नंबर दैछंती से नंबर को से पैसा छाडिसंती जहाँ फल से पैसा जी पद मिलनी एवं ताको चाकरी भी मिलनी अभियोगकारी निज अभियोग मध्य हमको दउछंती एवं अभियोगकारी किछि दिन ता पाखरे रहिला परे ता घर को ता बापा को देह खराब होबारु से ता घर को आछन जेते बेले से ताको घर को आसीले ता पर ताको जोगसूत्र कले जोगसूत्र आ करिया परे किछि चाकरी फाकरी कोन किछि देलेनी एमती 2020 21 मसिया ठाରୁ आदि पर्यंत जेते बेले इनकम टैक्स भुवनेश्वर कार्यालय बारंबार चिठी ताको करा गला बुलु बेहरा को बुलु बेहरा बाध्य होई तांकर लिखित स्टेटमेंट मध्य ईमेल माध्यम रे इनकम टैक्स ऑफिसर को भुवनेश्वर कार्यालय को जणाइथिले तार कॉपी मध्य हमको से प्रदान करछथि जे ई मदन मोहन जेना जालियाती साइबर क्राइम करी चिठी लखनऊ रे रखी दीटा अकाउंट खोली तांको नेई बुलु बेहरा को तम दरमा सालारी मिलिबो कहिकरी जो करेंट अकाउंट खोलिले जो एचडीएफसी बैंक एवं बैंक ऑफ बरोदा रे ए दुईटी बैंक रे खोली चाकरी देलेनी कि पैसा 1,07,000 देलेनी जहा फड़रे तांको अकाउंट रे कोटी कोटी टंका ट्रांजैक्शन करा जाई जालियाती साइबर क्राइम करा जाईची एतरु स्पष्ट प्रमाण मध्य बुलु बेरा को मगा जाईची जे बुलु बेरा कहिसंती ए संपर्क रे मु जद इनकम टैक्स को जानिली से इनकम टैक्स रु वर्तमान रिपोर्ट रु जानि के ट्रांजैक्शन होईची बोली सेउ ताको स्टेटमेंट देला पर भी सुदा मदन मोहन जेना सहित कोन तमर से पैसा निजे कारोबार करचुली ए संपर्क ताका क्षेत्र तमर कोन से प्रमाण एविडेंस जदर ताको बुलु बेरा को मगा जाईची बुलु बेरा ताकर देइछुनी दुईटी रेकॉर्डिंग से दुईटी रेकॉर्डिंग को स्पष्ट अनुमान करा जाउची जे मदन मोहन जेना होउची जणे कोन जालियाती एवं साइबर क्राइम करी ये गरीब और निरीह लोक को बलिदान दिया जाइछि बड़ी पकईछंती आज से कला साम्राज्य करिसंती आउ सुनिया को मिलुछि अभियोगकारी को थारु जे ये मदन मोहन जेना होउछि वर्तमान प्लेसमेंट जॉब देई लोक मार को थारु कोटी कोटी टंका साम्राज्य तयारी करी वर्तमान से राजा बनि जाइछंती ए व्यक्ति को आपण भलो भाव रे नजर पका ए होउछंती मदन मोहन जेना केंद्रापड़ा जिला पटामुंडई ब्लॉक मुळुगाई ग्रामर जणे व्यक्ति ए व्यक्ति प्रति किभଳି भाବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଉକ୍ତ ସମସ୍ତ ଘଟଣାବଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଲୁ ବେହେରା ଏବଂ ମଦନ ମୋହନ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛନ୍ତି ଉକ୍ତ ଘଟଣାବଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ସାର୍ ଆପଣ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି ସାର୍ ମୋର ଆଉ ଆପଣ ସାର୍ ନୋଟିସ୍ ଯାକ ଆସିଛି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସରୁ ମୋତେ କଲ୍ ବି ଆସିଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ସାର୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ସାର୍ ଆରେଷ୍ଟ ଫାରେଷ୍ଟ କର ବୋଲେ ମୁଁ କେମିତି କରିବି ସାର୍ ମୋତେ ସବୁ ନିନ୍ଦା ଦେଲେ ଆଗରେ ସାର୍ ମୋତେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲେ ସେମାନେ ତମେ ତ କହିଛ ସେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛ ଭାଇ ମୁଁ କାମ କଲି ମୋର ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଲାନି ବନ୍ଦ କରି ତମେ କଣ ଚୋରି କରିଛ ନା କଣ କରିଛ ଷ୍ଟେପ୍ ନବ ତମକୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କିଛି। ଆପଣ ଥରେ ଆସିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖା କରି ଦେଇଥାନ୍ତା ମିଶିକି ଦୁଇ ଜଣ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଯାଇକି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଫିସରେ ମୁଁ ଏଇ ସମୟରେ ଯିବି ଆଉ କଣ ମୁଁ କାହିଁକି ଯିବି ତମ ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କିଛି। ଆପଣ ଟିକେ ଆସିଲେ ସାର୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ସାର୍ ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନି ନା ନଲେଜ ନାହିଁ ମୋର ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ବିଷୟରେ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କେମିତି କରୁଥିଲ ଏ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 1000 ଥର କହିଛି ସାର୍ ଏ ବିଷୟରେ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ସାର୍ ମୁଁ କିଛି କରିବି ଆପଣ ତ କହିନି କି ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ତମେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ନା ଆଜ୍ଞା ଏଗୁଡ଼ା ଠିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନୁହଁ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ନା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାର୍ ଘରକୁ ବି ଆମର ଆସିଥିଲି କେମିତି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ୍ କେମିତି ଖରାପ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିର ତାର ବାହାରେ ସାର୍ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆମ ବାପା ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ମୁଁ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିକି ଘରେ ପୁରା ସବୁ ମାନେ ଡରିକି ତା ବାହାରେ ମୋତେ ବି 4 ଦିନ 5 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଜ୍ୱର ଫର ହେଇକି କିଛି ଖାଇନି ପିଇନି କିଛି ନାହିଁ ଘର ଆଣିନି କି ଘରେ ବି ବହୁତ ଓରିଡ୍ ପୁରା ସବୁବେଳେ।
ବହୁତ ସାରା ଡରିକି ମାନେ ଘରେ ଫାଇନାଲ ସବୁବେଳେ ମୋ ମା କାନ୍ଦୁଛି। ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ବି ତମେ ଅଛ କୋଉଠି ଏବେ? ଗାଁରେ ଅଛି ସାର୍। ଫୋନ୍ ଉଠାନି। ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ତମେ ଗପିବ ସେତେ ନାମ ନବ, ତାପରେ ମତେ କିଛି କହିବନି। ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି ସାର୍ ମାନେ ଇଏ ହଁ। 31 କହିଲି କି ସାର୍ କଣ କେଉଁ ଡେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ବୋଲି କହିଲେ ଆପଣ ଯେ ଏଇଟା କଣ କହୁଛ? ଏ ନୋଟ- କଣ କହୁଛ? ଏ ନୋଟିସ୍ଟା ସାର୍ କେବେ ବନ୍ଦ ହେବ ସାର୍? ଆସିବନି ଘରକୁ? ଘରକୁ ଆସିଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ନା ସାର୍? ଘରେ ମା ବାପା ସବୁ ଡରୁଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ସବୁ। ତମେ ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲେ ସେ ଯିବେ। ତମେ ଯଦି ଫୋନ୍ ଉଠେଇ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗପିବ ତାହେଲେ ଯିବେ, ବୁଝିପାରୁଛ? ସାର୍ ଏ ନୋଟିସ୍ଟା କେବେ ବନ୍ଦ ହେବ ସାର୍? ନୋଟିସ୍ ଆସିବା ସବୁ ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ଏବେ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ରହିଯାଅ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇକି। আর পরে কিছু এমতি হেলে স্যার ନା ନା କିଛି ହବନି। ହଉ ସାର୍। ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ କହିଛି ତାପରେ ଆପଣ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭଲ ଭାବରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ସାର୍ ମୋର ନାଁ ବୁଲୁ ବେହେରା, ଜିଲ୍ଲା ନୂଆପଡ଼ା, ବ୍ଲକ ଖରିଆର ଆଉ ବଙ୍କାପୁର ଗ୍ରାମ ବାସିନ୍ଦା ଅଟେ ମୁଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ପରିଚୟ। ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଦୀର୍ଘ 2020-21ରୁ ମୋ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସରୁ ନୋଟିସ୍ ଆସୁଛି। ମାନେ 2020 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହଁ ସାର୍ କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କୋଉଠି ହେଉଛି ନୋଟିସ୍? ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଫିସରୁ ଆସିଛି ସାର୍। କୋଉଠି ସେ ଆଡ୍ରେସଟା ଅଫିସରୁ କୋଉ ଅଫିସ ଆଡ୍ରେସରୁ ଆସୁଛି? କାଲକାଟାରୁ ଆସୁଛି କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଛି? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି ସାର୍। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାରବାର ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି। ଆସୁଛି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଥିରେ? ସେ ନୋଟିସ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସାର୍ ମୋ ନାଁରେ 2ଟା ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲା ହେଇଛି, ଆଉ 2ଟା ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଗୋଟେ HDFC ବ୍ୟାଙ୍କରେ HDFC ଖୋଲା ହେଇଛି, ଆଉ ସେଠି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ନିଜେ? ନାଇଁ ସାର୍ ସେ ବିଷୟରେ ମୋର କିଛି ନଲେଜ ଜାଣିନି ସାର୍। ସେ ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା କ'ଣ ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ ମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ସାର୍ ଏଇଟା ଯେ ମୁଁ ମଦନ ମୋହନ ଜେନା ବୋଲି ଜଣେ ମୋ ସହିତ କୋଉଟା ଲୋକ ସିଏ? ସେ ସାର୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମୁଲଗାଁও ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ ତାଙ୍କ ଗାଁ। ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ ବ୍ଲକ? ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ ବ୍ଲକ ସାର୍। ମୁଳଗାଈ ଗ୍ରାମ? ମୁଲଗାଈ ଗ୍ରାମ ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ମଦନ ମୋହନ ଜେନା ତାଙ୍କ ନାଁ। ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମଦନ ମୋହନ ଜେନା ସାର୍ ମୋର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା ସାର୍। ମୋତେ କିଛି ମାନେ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ଦରକାର ଥିଲା ସାର୍। ତ ମୁଁ ମଦନ ମୋହନ ଜେନା ସହିତ ମୋତେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ପରିଚୟ କଲା। ସେ ଜବ୍ କରେଇଦେବେ ତୁମକୁ, ମଦନ ମୋହନ ଜେନା ଜବ୍ କରେଇଦେବ ବୋଲି କହିଲା। ଆଉ ମୋତେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ କଲା। ମଦନ ମୋହନ ଜେନା କହିଲା ମୁଁ ତୋତେ ଜବ୍ କରେଇଦେବି, ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଜବ୍ କରେଇଦେବି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ରେ କହିକି ମୋ ପାଖରୁ ସାର୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଲା। ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ପାନ୍ କାର୍ଡ଼, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଲା, ତା ବାହାରେ ପାସପୋର୍ଟ ନେଲା। ଆଉ ତମକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା? ହଁ ସାର୍ ମୋତେ ନେଇକି କୋଉଠିକି ଯାଇଥିଲା? ମୋତେ ସାର୍ ନେଇକି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ନେଇକି ଗଲା। ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ନେଇକି ଗଲା ସାର୍। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଖାତା ଖୋଲିଲା? ଆଜ୍ଞା, ସେ ସେଠି ଖାତା ଖୋଲିଲା। ସାଲାରୀ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲା ହେଉଛି, ଆଉ ସାଲାରୀ ଆସିବ ବୋଲି ସେ ମୋତେ ଖାତା ଖୋଲିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଜବ୍ କରାହେବ ଜବ୍ର ସେ ସାଲାରୀ ଆସିବ ତତେ ବୋଲି ମୋତେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ନୌକୁ ଗଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି କରେଇଦେବ କହିଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲାରୀ ମିଳିବ ବୋଲି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଲା। ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଏଇଟା ଅଭିଯୋଗ ସାର୍ ଯେ HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଇଦର ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା, ଏ ଦୁଇଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣ ନାଁରେ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଆପଣ ପ୍ରମାଣ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସହରରେ ଖାତା ଖୋଲିଲା। ତାପରେ ସବୁଠୁ କ'ଣ ହେଲା? ସେଠୁ ସେ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଲା ସାର୍, ଆଉ ସାଲାରୀ ହେବ ବୋଲିକି। ତାପରେ ସାର୍ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ରହିଲି ସାର୍। ବାପାଙ୍କ ଦେହ, ମୋ ବାପା ଗୋଟେ କିଡ଼ନୀ ପେସେଣ୍ଟ ସାର୍। ମାନେ ଘର ସମସ୍ତଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାପାଙ୍କର ଥିଲା। ତା ବାହାରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିର ବହୁତ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମାନେ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ସାର୍। ମାନେ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ରହିଲି। ତାପରେ ମୋ ବାପା ଫୋନ୍ କଲେ। ବାପା କହିଲେ ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ତୁ ଯେମିତି ହେଲା ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ ସାର୍ ମୁଁ ସେଠୁ ସାର୍ ମାନେ ଛାଡ଼ୁନଥିଲା ସାର୍। ମୁଁ ସେଠୁ ଜବରଦସ୍ତ ମୁଁ ଆସିଲି ସାର୍, ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ରହିଲ ଘରେ ଆସିକିରି, ତାପରେ ତମକୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ତମକୁ ସେ ଚାକିରି ଦେଲା ନା ଚାକିରି ଦେଲେନି? ନାଇଁ ସାର୍, ଚାକିରି ବି ଦେଲାନି। ଆଉ ସାର୍ ମୋ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସରୁ ନୋଟିସ୍ ଆସିଲା ସାର୍। ନାଇଁ, ଚାକିରି କରିଦେବା ନା ପଇସା କ'ଣ ନେଇଥିଲା କି କିଛି? ହଁ ସାର୍, କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା? ମୋ ପାଖରୁ ସାର୍ ମାନେ ଲକ୍ଷେ 7,000 ସାର୍। ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ କାହାକୁ ଦେଲ? ମଦନ ମୋହନ ଜେନା ଦେଲ ନା
କାହାକୁ ଦେଲ ନାଇଁ ସାର୍ ମଦନ ମୋହନ ଜେନାକୁ ଦେଇନି ସାର୍ ମଦନ ଆଉ ଜଣକୁ କହିଲା ସଂକେତ ଚୌଧୁରୀ ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କ account କୁ ପଠାଅ। କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଲା ତା ସହିତ କଥା କରିଦେଲା ମୁଁ ତା ସଂକେତ ଚୌଧୁରୀକୁ ମୁଁ 1,07,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି କୋଉ ସାର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଲ ଫୋନ ପେ କି କେମିତି କଣ ଫୋନ ପେ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଲି ସାର୍ ମୋ ପାଖରେ ତ ଏବେ ଫୋନ ପେ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଲି ସେ ଟାଇମରେ ଆଚ୍ଛା। ତ ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବାହାର କଲେ ବାହାରିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାହାରିଯିବ, ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ଯେ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ନେଲା ସେ ପଇସା ବି ଦେଲାନି କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାକିରି କରିବା ଯୋଉ ଚାକିରି ବି ଦେଲାନି ସାର୍ ଦେଲା ନା ଦେଲାନି କିଛି ନାଇଁ ସାର୍, ସେ- ଦେଲାନି ସେ- ଯଦି ଚାକିରି ଦେଲାନି କି ପଇସା ଫେରେଇଲାନି ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଫେରିଲାନି ଆଚ୍ଛା ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଚାକିରି କରେଇଲାନି କି ଯଦି ପଇସା ଫେରେଇଲାନି ଆପଣଙ୍କୁ ତାପରେ ଆପଣ ଘରକୁ ଆସିଲେ ତାପରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଯୋଗସୂତ୍ର କଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ବ୍ଲକ ଆଣି ବ୍ଲାକଲିଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ନା କଥା ଯୋଗସୂତ୍ର ରହିଲା ନାଇଁ ସାର୍ ସେ ମୋ ତା କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ତା ଯେତେବେଳେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସରୁ ସାର୍ ବାରମ୍ବାର ନୋଟିସ୍ ଆସିଲା ମୋତେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସରୁ ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି ତ ଏ ବିଷୟରେ ମୋତେ କିଛି ନଲେଜ ନଥିଲା ସାର୍ ନା। ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଇଏ ହେଉଛି ବୋଲିକି ଆଚ୍ଛା। ଯେତେବେଳେ 2-3 ଥର ନୋଟିସ୍ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ନୋଟିସ୍ ପଠେଇଲି ତାକୁ ଆଚ୍ଛା। ଯେ ଭଳିଆ ନୋଟିସ୍ ମୋ ପାଖରେ ଆସିଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଠେଇଲି ତ ସେ କହିଲା ଏଇଟା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ ଏ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସଟା ଯେ ସେଥିପାଇଁ ଆସୁଛି ଏଇଟା ପରେ ଏଇଟା ଆସିବନି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି ବୋଲି କହିଲା ଆଉ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ସବୁ ତ ଯେତେବେଳେ ନୋଟିସ୍ ଆସିଥିଲା ସାର୍ ମୁଁ କିଛି କରୁନଥିଲି ଘରେ ରହିଯାଉଥିଲି ତ ସେତେବେଳେ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଫିସରୁ ସାର୍ ଯାଇଥିଲେ ଆପଣ ଘରକୁ? ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ Statement କଣ ନେଲେ? ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସାର୍ ଏଇଆ ନେଲେ ଯେ ଘରକୁ ଦେଖି ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖି ସାର୍ ସେ ସାର୍ କହିଲେ ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନେଲେ ସାର୍ ମୋ ଠାରୁ ଯେ ଏଇଟା ମୁଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲି ସାର୍ ଏଇଟା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ସାର୍ ଆଉ ମୋ ନାଁରେ ଗୋଟେ ମଦନ ମୋହନ ଜେନା ବୋଲି ସେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଛି ଆଉ ସେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଇଏ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରୁଛି ଏ ବିଷୟରେ ମୋତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସାର୍କୁ ଦେଇଥିଲି ସାର୍ ମାନେ ସବୁ ମୋର ତାହେଲେ ଆପଣ ତ ସେ ଜାଲିଆତି ଏବଂ ସାଇବର କ୍ରାଇମ କଲା ମଦନ ମୋହନ ଜେନା ହଁ ସାର୍ ସେ ମଦନ ମୋହନ ଜେନା ସାର୍ ଏ ବାବଦରେ କଣ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କ ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ କି ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ସବୁ ଥାନା ଠାରୁ ଧରିକି ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକାରୀ ଏ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆପଣ ସବୁ ଲିଖିତରେ କୌଣସି ହଁ ହଁ ସାର୍ ମୁଁ ଜଣେଇଛି ଜଣେଇଛ? ହଁ ସମସ୍ତ କୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ଦେଖା କରିଥିଲେ ନା ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ମୁଁ ଜଣେଇଛି ସାର୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି Speed post ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇଛ? ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି ସାର୍ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଫିସକୁ ବି ଜଣେଇଛି ଜଣେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଏଥିରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସବୁ ମଦନ ମୋହନ ଜେନା ମଦନ ଜାଲିଆତି ମୋହନ ଜେନା କରିଛି ଏ କରିଛି। ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଯୋଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି କୌଣସି ରେକର୍ଡିଂ ହଁ ସାର୍ ପ୍ରମାଣ କିଛି ଅଛି ମଦନ ମୋହନ ଜେନା ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ମୋ ପାଖରେ ନୋଟିସ୍ ଆସିଥିଲା ତ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ତାକୁ ମଦନ ମୋହନ ଜେନା ଯେତେବେଳେ କହିଲି ତ ମଦନ ମୋହନ ଜେନା ମୋ ତ ପାଖରେ ଛୋଟିଆ ରେକର୍ଡିଂ ଗୋଟେ ଅଛି ସାର୍ ମଦନ ମୋହନ ଜେନା କହୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯେ ସାର୍ ନାଇଁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି ଏଇଟା ଆଉ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ ତୁ ଚୁପ୍ ହୋଇକି ରହିଯା ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଫିସରୁ କିଏ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି କ'ଣ କଲେ ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କିଛି ହବନି ଯଦି ହବ? କଥା ହବୁ ତ ତୁ ନାମ ନେବୁ ଆଉ ତୁ ବୁଝିବୁ ମୋତେ କିଛି ତାହେଲେ ଏମିତି ହାରାସମେଣ୍ଟ ସେ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ସାର୍ ସାର୍ ମୋତେ ଏମିତି ସେ ରେକର୍ଡିଂଟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ରେକର୍ଡିଂ ପାଖରେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ସାର୍ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏସ୍ଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ଦେଲେ ଆସିକିରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏସ୍ଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପହଞ୍ଚିଲା ଆପଣ ଏସ୍ଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ଜଣାଇବା ଚାହୁଁଛି ଯେ ସାର୍ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ଯିଏ ତାକୁ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେମିତି ନିଆଯାଉ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ତା ପ୍ରତି ଆଉ ସରକାର କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଗୁହାରି ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୁହାରି ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍ ଏଇଟା ଖବର ପରିବେଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ତ ସାର୍ ଆମେ ନିରୀହ ଲୋକ ସାର୍ ଆମ ପାଖରେ କୋଟି କୋଟି ଖର୍ବ କୋଉଠି ପାଇବୁ ସାର୍ ଆମକୁ ମୂଲ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲେ ମୁଠେ ମିଳୁନି ମୂଳ ମଜୁରୀ କାମ କରିକି ଆମେ ଚଳୁଛୁ ସାର୍ କୋଟି କୋଟି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କୋଉଠି ପାଇବୁ ସାର୍ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମେ କେବେ ଦେଖିନି କି ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କେବେ ଆସିନି ଯଦି ଏ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ଜୀବନରୁ ମାରି ଦେବା ପାଇଁ ଧମକ କିମ୍ବା ମାରି ଦିଅନ୍ତି ବିନା ଧମକରେ ବି ଆପଣ କାହାକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବେ ବୋଲି ସାର୍ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜୀବନରେ ସାର୍ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି କିମ୍ବା ମୋତେ କିଛି ମୋ ଲାଇଫରେ କିଛି ହୁଏ ସାର୍ ତାହେଲେ ମଦନ ମୋହନ ଜେନା ସବୁ କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ହେବ ସାର୍ ସେ ବୁଝିବ ସବୁ ଆଉ ଯଦି ସରକାରଙ୍କୁ ଯୋଉ ଗୁହାରି ଜଣେଇଛନ୍ତି ସରକାର ନ ବୁଝିଲେ ସରକାରକୁ ଗୁହାରି ଜଣେଇଛି ସାର୍ ସରକାର ଏହା ପ୍ରତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେବେ ତ ମୁଁ ସରକାରକୁ ବି ଦାୟୀ ମାନିବି ସାର୍ ଆଉ ଆମେ ସାର୍ ଏତିକି ଇଏ ହେଇଛି ସାର୍ ଏତିକି ଯଦି ଆପଣ ଗୁହାରି ସରକାର ନ ବୁଝେ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣ? ଏତିକି ଟଙ୍କା କୋଉଠି ପାଇବୁ ସାର୍ ଆମେ ସବୁ କିଛି କରିବୁ ସାର୍ ଆମ ସରକାର ଆମ କଥା ନ ଗୁହାରି ଶୁଣିବେ ସାର୍ ନିଜେ ଆମେ ହାତ ମାନେ ସାର୍ ଦୌଡ଼ି ଲଗେଇକି ମରିବୁ ନହେଲେ ସାର୍ ନିଜେ ସୁସାଇଡ୍ କରିବୁ ମରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସାର୍ ଆମ ପାଖରେ କୋଉଠି ଆଉ ଉପାୟ କ'ଣ ଅଛି ସାର୍ ଆମ ପାଖରେ ମୁଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କୋଉଠି ପାଇବି ସାର୍